محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ میری بیٹی بھوکی رہی لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹا، کئی کئی دن فاقے کاٹے۔ خندق کے میدان میں جب صحابہ اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر دکھاتے ہیں تو حضور انہیں حوصلہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، بلکہ حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر، لا اسألکم علیہ، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ دکھ سہے، تکلیفیں گوارا کہیں، آلام سہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا علم نہیں توڑے، کیا کیا اذیتیں نہیں ڈالی گئی، کون کون سے دکھ نہیں پہنچائے گئے، اوجریاں ڈالی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، بلکہ قیامت تک اپنی اولاد کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، خیرات بھی حرام کر دیا۔ یہ بھوک کاٹ لیں گے، تم سے نہیں مانگیں گے۔ لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتا تم سے، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اب سوال کھڑا ہوا، جب کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر طلب نہیں کیا، تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ یہ صلے کی صورت نہ بن جائے تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی، یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر اہل بیت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ خود فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کے حرف حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری بات، وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اطرت، میرے اہل بیت، اور 3 مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں کوتاہی نہ کرو، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ یہ میرے حضور نے ضمانت دی، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میرے اہل بیت و قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ آگے کئی جماعتوں میں، ہر جماعت آگے کئی لابیوں میں، ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پگڑیاں پھاڑنے لگے۔ ہمیں تو ضمانت دی گئی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ تو میرے حضور نے ضمانت دی تھی 2 شرطوں پہ، اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے جو ہے وہ اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ کہا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہو گے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت یہ بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور زمانے نے دیکھا، قرآن سینے کے اندر تھا، حسین سینے کے اوپر تھا، اور پھر جب سر حسین نیزے کی نوک پہ آیا، قرآن نے وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو کہا ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سوال پھر کھڑا ہوا، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ کیا ہماری ہر ضرورت کو قرآن پورا نہیں کرتا؟ ہر دکھ کا مداوا نہیں، ہر مرض کا علاج نہیں، ہر پریشانی کا حل نہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو صندوق دیا، بیٹا اس کو لے جاؤ اور دجلہ میں پھینکو، اور سنو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرتا ہے۔
मुरीद ने संदूक उठाया और दजला किनारे पहुंचा। जब संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी ने राहें छोड़ दी। बड़ी मोहब्बत से उस संदूक को अपनी आगोश में समेटा। बड़ा हैरान कुल मंजर था। वापस आया तो शेख से कहा, हजरत ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो शायद कभी सवाल न करता, लेकिन मुझे बताया जाए उस संदूक में था क्या जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो कोई इतनी ही बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवाई क्यों? शेख फरमाने लगे, बेटे तुम मंजर ऐसा देख चुके हो जब तक बताऊंगा नहीं तुम्हें करार नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने तसव्वुफ के असरार और रमूज और क़वामस पर 12 साल की मेहनत शाक़ा से एक किताब लिखी थी। फिर 12 साल उसकी नोक पलक सवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हट कर। फिर 12 साल सोचता रहा ये किताब लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल गुजरने के बाद मैंने फैसला किया कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। कुरान इतना काफी है, इतना वाफी है, हमारी जरूरियात का इतना कफील है। तो जब कुरान मौजूद है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए। तो सुनो, एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, और अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। इसलिए कहा न कुरान को छोड़ना न अहले बैत के दामन को छोड़ना। कुरान की तालीम की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ भी रग़बत दिलाई। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से उनके एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। कुरान से ताल्लुक कायम करने की तलकीन की। फरमाया कि तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाएगा। ये रब से हम कलाम। साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे, लोग उन्हें मिलने गए तो वापस पलटते हुए किसी ने कहा, साहल जंगल में रहते हो, आओ ना शहर में, तुम्हारे मिजाज के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ तन्हाई में दिन रातें कैसे काटते हो? कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूँ? कहा, किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं। कहा, तुमने गलत देखा, मैं तन्हा नहीं हूँ। जब मेरा उससे बातें करने को जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। ये रब से हम कलाम है, इसकी तरगीब दिलाई। और फिर अहले बैत की मोहब्बत का सबक दिया, अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमा, अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हें नेमतें देता है। उसने क्या क्या तुम्हें अता नहीं किया, जरा गौर तो करो, अपने अंदर उतर के देखो। ये आफाक में फैले हुए तुम्हारे लिए कायनात में मोहब्बतों के सिलसिले, तुम्हारी ग़ज़ाई ज़रूरियात, उसने क्या क्या नहीं तुम्हें अता किया। उसके प्यार करो कि वो तुम्हारा रब है, तुम्हें ग़ज़ाएं फराहम करता है, तुम्हारी ज़रूरियात का कफ़ील है। फिर फरमाया वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो मैं तुम्हारे रब का भी महबूब। अल्लाह अकबर। आज़म चिश्ती ने कलम तोड़ दिया, अपना मायार ज़माने से जुदा रख दे, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। कोई गलियों में घूमने वाला आवारा शख्स हमारा महबूब थोड़ा ही है कि उसका नाम लेते भी शर्मिंदा हो। हमारा महबूब तो वह है, नाम लेते हैं सर फख्र से बुलंद हो जाता है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। आला हजरत का अंदाज देखिए, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यार प्यार वहां कीजिए जो प्यार की रीत भी तो निभाए ना। मैं सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे होता हूँ। मैं सियालकोट से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने झोंपड़ा लगाया था, ऊपर लिखा था सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने सारबान से कहा कि ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम हैं, कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पर, कभी इधर कभी उधर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तो जो शख्स सड़कों पे रहता है उसके तजुर्बात भी फजू होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले पढ़ने को मिलते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि हंसी नहीं थमती। एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा, लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं दोस्तों को कहता हूं ये समझते हो क्या लिखा है? तो वो कहते हैं कि हजरत आप बता दीजिए।